हाय दोस्त जीवन जीवन एक एमती यात्रा जोटी सुख और दुख दुहे हाथ धरी चलती आम मन करूँ जे सुख हूँ जीवन सबुठारु श्रेष्ठ अंश किंतु सत्य हूँ दुख कष्ट परीक्षा बिना जीवन अस्तित्व संभव नुहे जेपरी राति बिना सकाल ना ठीक सेपरी कष्ट बिना जीवन सफलता मिले ही नहीं किंतु प्रश्न होची जेते बेले जीवन रे कष्ट आसे आमे कौन करबा उचित आमे भांगी पड़वा कि आमे आहुरी शक्तिशाली हवा यार उत्तर तुम मन भितर अच्छी बेले बेले लगे ना जे सबु किछि शेष हो गला जहाँ चाहूली सेटा हाथ खसीगला जेमिति लोकंक ऊपर भरोसा करुली से माने छाड़ी छाड़ी गले जीवन हठात शून्य लगे अंधार लगे आ मने हुए जे कहीं मो सहित एमती होची किंतु से मुहूर्त होची तुमार परीक्षा से समय तुम आत्मा तुमको पचारे तुम्हें भांगी पड़ कि तुम्हें तैयारी हो जीवन कष्ट आसे तुमको भांगापी नुहे तुमको गढ़ापी तुम्हें जिते बेले जंत्रणा भोगुच तुम वास्तव में विकसित होच डेभलप होच जेपरी एक सुंदर पतंग पूर्वर एक कीट थाए जो तार छोट गुड़ी को भांगी बाहर थाए से संघर्ष बिना पतंग केवे उड़ी पारे ना तुम जीवन कष्ट गुड़िक से गुड़िक जो तुम्हें गढ़ी जाऊच से गुड़िक हूँ तुम सफलतार पूर्व परीक्षा किए बड़ हुए जो कष्ट नथिले प्रत्येक महान लोकों पचर थिला अनेक आघात अनेक अश्रु अनेक राति निद हराई सत्य कथा कहवा गले जमी सुना को अग्नि रे जलाई शुद्ध करा जाए ठीक सेहीपरि मनुष्य को जीवन अग्नि कष्ट शक्तिशाली करा जाए कष्ट आसे जिते बेले तुम्हें जापर तुम्हें किए तुमर शक्ति केते गभीर किंतु मनुष्य केबे केबे कष्ट आसिले भगवान को दोष दिए हे भगवान कहीं मो पाखरे एते जंत्रणा आनिल किंतु से भगवान तो तुमको ताहा देइचंती जहाँ तुम्हें शिखिपार वृद्धि करि और नुआ जीवन अर्थ मिल पार भगवान केबे अनावश्यक जंत्रणा दे नांती से तुमको से परीक्षा देइचंती जहाँ परिवार शक्ति तुम मध्य अच्छी तुम्हें भावुच मो जीवन एते दुखी कहीं किंतु तुम्हें जानी ना से दुख हो तुम आगामी सफलतार शिला गोटे दिन जिते बेले तुम्हें से सफलतार शिखर पहुँचब तुम आज ये जंत्रणा को मने कर हसब तुम्हें कह थैंक यू ये कष्ट मते शिखाई देला केमिति मो भितर शक्तिशाली हेबी जीवन कष्ट आसिले शांत ही भाविब या मो पाई कहीं आसी पलाइब नुहे मुहरे मुह सामना कर जिते बेले तुम्हें तुम कष्ट को अभिमुख हेब सेते बेले तुम भितर एक नुआ आत्मविश्वास जन्म नेब कष्ट होची जीवन शिक्षक से शिखाए कि सते तुम सहित अच्छी एवं किए मात्र शब्द रे तुम सहित थिला तुम्हें देखिदेव जिते बेले जीवन भल थाए समस्ते तुम सहित रही था किंतु जिते बेले कष्ट आसे सही लोक माने अलग हो जाती ये हूँ सत्यर मुहूर्त यही समझ तुमको शिखाए कि तुम्हें सतरे अच्छी तेणु जदि कहीं तुमको छाड़ी जाए कष्ट दुख कर से मानक जावाक थिला से माने गले भगवान से मानक तुम जीवन हटाई दिले जहाँ तुम्हें तुम निज आलोक जगत को देखिपार जीवन रास्तार बेले बेले अंधार हुए तो केते बेले तुम भितर आलोक चले से आलोक हूँ तुम आत्मा तुम शक्ति तुम भरोसा कष्ट आसिले तुम्हें चुप हो रहिबो नहीं कांदिब ठीक अच्छे किंतु हारिब नुहे लुह होची दुखर भाषा किंतु आशा होची जीवन शब्द प्रत्येक दुख एक नुआ आरंभ नहीं आसे केवल तुम्हें देखिपार ना कारण एबे तुम आँखि अश्रु भरी किंतु गोटे दिन जिते बेले से अश्रु सुखीजीव तुम्हें जापर मोर जंत्रणा व्यर्थ नुहे से मते नुआ रास्ता देखाइला जीवन हूँ गोटे परीक्षा प्रत्येक दिन नुआ प्रश्न नुआ चैलेंज नुआ अवसर नहीं आसे किंतु से माने जे हारी जाए से माने से अवसर को देखिपार ना तुम्हें जदि मन कर मो जीवन शेष हो गला तेबे शेष हेब किंतु तुम्हें जदि भाविब एबे आरंभ हेब तेबे तुम्हें आउ थे उठीजीव कष्ट आसिले गोटे कथा मन रखिथिब जीवन तुमको भांगियापी आसी ना तुमको तैयारी करने आसी जेपरी माटी रे गोटे चाषी बीज पोते से बीजटी माटी तले अंधार थाए से भावे
ମୁଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ତଲୁ ସେ ଚାଷ ଉଠି ଆକାଶ ଦିଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ଜୀବନର ଅନ୍ଧାର ତଲର ତୁମର ଆଗାମୀ ସଫଳତା ଜାଗିବ। ତୁମେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କର, ଭରସା ରଖ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଭଗବାନ ତୁମର ପଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଥାଅ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ଏକ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଟାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରିବାର ପ୍ରତୀକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୂଆ ଆଲୋକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ତୁମକୁ ନୂଆ ଆକାର ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରୁ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଉଛ। କଷ୍ଟକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏନି। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହୋଇଥିବାର ଭିତର ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହସୁଛ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ତିଆରି ହେଉଛ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତୁମ ଶକ୍ତିର ଗଭୀର ଅଭ୍ୟାସ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଭଗବାନ କେବେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେ ତା ସହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛ। ଗୋଟିଏ ମା' ଯେପରି ତା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫଳ ହେଉଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତୁମ ନୂଆ ଜୀବନର ଜନ୍ମର ସଂକେତ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତୁମର ଆସପାସର ସବୁ ଲୋକକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସବୁ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଗଲେ। ନା, ସେମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚରିତ୍ର। ତୁମ ଜୀବନର ନାଟକରେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଅର୍ଥ ତୁମର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେବି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କଷ୍ଟରେ ଯେ ମଣିଷ ଅଛି ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଚାପ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ ମାତ୍ର ଖାଲି ବେଲୁନ୍ ଭିତରୁ ଆବାଜ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତୁମେ ମନେ କର ଏହା ମୋ ଗଳ୍ପର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ଗଳ୍ପର ମୋଡ଼, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ବିଜୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯୋଦ୍ଧା, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତୁମ ତଲବାରର ଘୋଷିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ହସିଦିଅ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ କେବେ ତୁମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଯାଅ, ସେତେବେଳେ ଜଗତର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅଗ୍ନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପାଣି ଭିଜାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆହୁରି ଗରମ ହେଉଛ। ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କଷ୍ଟ କେବେ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଶିଖାଏ ଯେ ତୁମେ କିପରି ଶାନ୍ତ ରହି ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ମାତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏହା ତୁମ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ପତ୍ର ଝରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମରେ ନାହିଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ସମାଜ ଆସିବ। କେବଳ ଧୀରଜ ରଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଅ, ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ଉଠିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଜୀବନରେ କେହି ଉଠିପାରେ ନାହିଁ ଯେମିତି ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। କେତେ ଲୋକ ଆଜି ସଫଳ କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହସିରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଘାତକୁ ଅନୁଭବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ଜୀବନର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତୁମକୁ ନିଚରେ ପକାଇଦେଲା, ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ହାତରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ। ତୁମ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବ ସେ ହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଭଗବାନ ଏବେ ତୁମ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଯେପରି ସେଇଠି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ ସେ ହଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଢ଼, ସେ ଶାନ୍ତ ଓ ସେ ଅସ୍ଥିର। ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ। ଝଡ଼ ଆସିବ, ତୁମେ ହଲିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ହଲିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠି ସବୁ ସମତୁଲ ସାଗର ଧସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ହଁ, ହୋଇପାରେ ଆଜି ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଦୁଃଖ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖର ଆଧାର ହେବ। ସେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ
ହସିକରି କହିବ, ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମୁଁ ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ପଛକୁ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଅ, ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ପୋଛ ଆଉ କହ, ହେ ଜୀବନ, ମୁଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବୁ। ଜୀବନ ଆମକୁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜକୁ ହାରିଥିବା ଭାବିବାକୁ ମନେ ଲାଗେ। ଭିତରେ ହତାଶା, ବାହାରେ ନିରାଶା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଫଳ ଦେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଫଳ ପାଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଖରାପ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଠି ହାରିଗଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହାରିବ, ଜିତିଗଲେ ଜୀବନକୁ ଜିତିଯିବ। କଷ୍ଟ ଆସିବା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ମାନେ ସେ ତୁମକୁ ଏକ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏକ ଗହଣା ସୁନା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଚମକେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମ ମନକୁ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରିବ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷ ହେବ ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଦେଖି କହିବେ, ଏହା ହେଉଛି ସେ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଲୋକ ତୁମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଥିଲ ସେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତୁମେ ଭାବିବ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ ଯେ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ନିଜର ଭିତରୁ ଯେ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପୁଣି ଜୀବନରେ ଉଠିବାରେ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ତୁମେ ଭାବି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବତାସରେ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ତା'ର ମୂଳ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେ ମଜବୁତି ହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଜୀବନ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ତୁମେ ହତାଶାର ସମାଜରେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ତୁମର ମନର ଗଭୀରରେ ଲୁଚିଛି ଏବଂ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେହି ଚାବି ଯାହା ତୁମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ହୋଇଥିବ ଏବେ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଲୋକେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ସମାଜକୁ ସହିପାରେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରେ, କାରଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ସତରେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛ କି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଜ କରି ଲୁଚିଯିବା ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ହସି ଦିଅ, କାରଣ ତାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହସିବେ ଏବଂ କହିବେ, ଦେଖ ଏହି ମୋ ଶିଶୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହସି ପାରିଛି। କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଦେବ। ଯେପରି ମାଟିକୁ ଗୁଣି ଗୁଣି ମଣିଷ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ, ଠିକ୍ ସେପରି କଷ୍ଟ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଆକାର ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନର ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି, ମନେ ରଖ, ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଆଲୋକ ଆସିବାର ସଂକେତ। ଏବେ ତୁମେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗୁଛ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ଆଜି ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛ, ସେ ଆଖିର ପାଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ତୁମେ ଅଭିମାନର ଆଲୋକ ହେବ। ତୁମେ ଆଜି ଯେତେ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେ ଏକାର ଆଗାମୀ ଦିନେ ତୁମ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ମୂଳ ହେବ। କାରଣ ଜୀବନ ତୁମକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ସେ ତୁମକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଏକ ସେହି ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଜଗତ ରଖିଛି। ଜୀବନ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତାହା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଅସହ୍ୟ କରୁଛି, ବରଂ ସେ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ଭିତରୁ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣ। କାରଣ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଛାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେପରି ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ, ଅନେକ ବାର କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ପଡ଼ି ଉଠିବା ସହିତ ସେ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଡ଼ି, ତେବେ ସେ ଆଜି ଚାଲିପାରିନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେତେ ଥର ଗିରିଛ, ସେତେ ଥର ଉଠିବ। ପଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ମାନେ ହାରିଯିବା ନୁହେଁ, ଉଠିବା ମାନେ ଜିତିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କଷ୍ଟ ଆସେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଆସେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଥର ଜୀବନ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍କି ଦିଏ, ସେତେ ଥର ତୁମେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଖୋଜିପାରିବ। ଏହି ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମକୁ ଶିଖାଏ କିପରି ଆଲୋକକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପଥ ତିଆରି କରୁଛି। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର।
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହାରିବା ଶିଖିବ ସେତେବେଳେ ଜିତିବା ଶିଖିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ଶିଖିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାବନା ରଖ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକା। ଯଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆଖିର ପାଣି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ତୁମ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଉଛ ସେ ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଦିନ ଫୁଲରେ ଭରିଯାଏ ନାହିଁ। କେବେ ହେଉଛି କଣ୍ଟା, କେବେ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ତ କେବେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମିଶି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଯଦି ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଆସେ ତାକୁ ଭଜ କରିବା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତାଠାରୁ ଶିଖ, ତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଇ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ହାରିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଛକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ହସିବ। ତୁମେ କହିବ, ହଁ ସେହି କଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆଜି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗାମୀ ଦିନ ତୁମ ଗୌରବର କାରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ହସିଦିଅ ଏବଂ କହ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଇଫ୍, ମୋତେ ଏତେ ଶିଖାଇଲୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ହାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜିତ୍ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁଠି ସେ ହାରିଯାଏ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯେ ହସି ହସି ସହିଯାଏ ସେ ଜୀବନରେ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦୋସ୍ତ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ତୁମ ଶୁଭ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ହାରିବା ନୁହେଁ, ରୋକିବା ନୁହେଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାରଣ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ ଜୀବନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ।